ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਸੂਈ ਰਾਗ ਸੁਚੰਤ ਕਰ ਜੁਗਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਏ। अपन आनंद बिलंद को दियो जनाए सुनाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान अनाथ नाथ जगत गुरु। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਧੰਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। सेवा करने वाले बेअंत गुरु के नाम रसिए गुरसिख सेवा कर रहे ने। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख कि वो संसार दे किसी भी कोने च किसी भी धरती दे किसी हिस्से ते अपने चरण रख देन तां वो ऐसे महापुरुष ने ब्रह्म ज्ञानी कि जिथे चरण रख देन उत्थे भी खालसा जी करोड़ां तीर्थां दा महात्मा वसदा है। पर सतगुरां दे अमृत ताल दी सेवा विच तां पता नहीं कितने की ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख ने बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे महापुरख, भाई मंझ साहब जी वर्गे, भाई गंगा राम जी वर्गे महान गुरसिख सेवावां निभा रहे ने। इस अमृत ताल दी सेवा करन वास्ते खुद अकाल पुरख जी आप मानवी शरीर धार के मात लोक दी धरती ते उतरे ने। इस करके पूरे संसार भर विच विश्व भर विच ऐसे स्थान जिहा दुनिया च कोई स्थान नहीं। डिठे सभे थाव नहीं तुद जिहे। अकाल पुरख जी सेवा कर रहे ने। सीस दे उत्ते टोकरी सवा हथ उपर जांदी है। सिखां ने महाराज जी नूं जाके दसिया पातशाह इदां कोई दिव्या पुरुष है। सतगुरु जी उस वक्त 68 तीर्थ ते सन। छेती नाल पैरां च जोड़ा नहीं पाया गए। जिथे हर की पौड़ी है ना खालसा जी श्री हरमंदर साहब इत्थे खड़े सी अकाल पुरख जी। जिथों संगतां चूड़ा लैंदियां हन जल लैंदियां हन दरबार साहब दे पिछले पासे हर की पौड़ी इत्थे हरि जी खड़े अकाल पुरख जी खड़े हन। जाके वार्तालाप हुई। अकाल पुरख जी ने कहा कि तुसी साडा स्थान बनाओ। तो अकाल पुरख जी दे सन्मुख गुरु अर्जन साहब जी दे अंदर जो भावना प्रगट हुई वो गुरुदेव जी ने एक पावन शब्द अपने मुखार बिंद चो राग सूही चो उचारण किया। ये पावन शब्द दे दो इतिहासक पक्ष हैं। एक तो ये जो आप जी हुण सरवण कर रहे हो, दूसरा जिस वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादन करके सब तो पहली बार भादरों सुदी एकम वाले दिन सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया गया। बाबा बुढ़ा साहब जी ने प्रकाश किया तो जो सब तो पहला प्रथम हुक्मनामा आया सी वो यही पावन शब्द है जो अज आपां सरवण करना। आओ पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी के चरणों विच अपना ध्यान केंद्रित करिए। सचखंड श्री हरमंदर साहब जी की महिमा वर्णन हो रही है गुरबाणी च। श्री अमृतसर सरोवर की महिमा वर्णन हो रही है गुरबाणी च। धन गुरु रामदास साहब जी के पावन दरबार की शोभा हो रही है।
ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੂਈ ਰਾਗ ਸੋ ਚੰਤ ਕਰ ਜੁਗਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਏ। ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਾਵਨ ਛੰਤ ਬੜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਹਿਤ। ਬਿਲਾਵਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਕਰਿਓ ਤੁਮ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਾਗ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਛੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਕੋ ਦਿਓ ਜਨਾਈ ਸੁਨਾਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਾਰੀ ਬਿਲੰਦ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਾਵਨ ਛੰਤ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਵ ਗੁਣ ਦੀ ਅਧਿਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੰਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਆਰੰਭਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਹਰੀ ਕੌਣ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਤੋ ਹਰੀ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਔਰ ਹਰੀ ਜੀ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖੁਦ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਕਰਾਣ। ਆਹ ਕੈਸਾ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਸਾ ਅਚਰਜ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸदैवी ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਵਾਸਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਹਰੀ ਜੀ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ RAM। ਇਹ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ, ਇਹ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਮਤ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਇਹਦੇ ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ। ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨ ਕਾ ਵਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨ ਕੋ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਇਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੜਾ ਵਲੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ महाराज श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन और इशनान। दर्शन भी बख्शो ते इशनान भी बख्शो। ये गुरु के सिख दी मंग हुंदी है सुबह शाम दी दोने वेले दी अरदास विच। सो कहण तो भाव के इहदे विच अमृत जल छाया। वैसे अंतरीवी अर्थ भी इस शब्द दे कीते जांदे ने, पर जिहड़ा प्रकरण चल रहा है मैं उहदे मुताबक ही अर्थ आप जी नाल सांझे कर रहा। प्रकरण चल रहा महाराज जी के दरबार की सेवा का, इस करके उहदे मुताबक ही अर्थ हो रहे ने, गुरु साहब करा रहे हैं। कहते विच अमृत जल जो है वो छाया होया है। अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरी। कहते अमृत जल छाया होया इस अमृत ताल विच, और पूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु ने सारा साज आप रचाया। यानी कि ये सारे प्रबंध सेवावां हो रही ने, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। कितनी बड़ी सेवा सी। कहते पूर्ण वाहिगुरु ने परमेश्वर ने ये सारा साज भी आप ही रचाया, सारी सेवा। और इत्थे जिहड़ा हाजिर हुंदा सेवा करदा ओहदे सारी मनोरथ पूरे हो जांदे। सगल मनोरथ पूरे, इत्थे आके सारे मनोरथ पूरे हो जाते। गुरु रामदास साहब दे पावन दरबार विच जय जयकार पया जग अंतर लाथी सगल विसूरी। कहते सारे जगत विच इस स्थान दी जय जयकार हो रही है। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ। ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। अग तो जे 30 साल पिछे चले जाइए, 25-30 साल, उदों संगत वेखीए ते हुण वेखीए गुरु साहब दे दरबार च। उदों जदों दर्शन करन जाना ते हल्ले नाल ही पुल थणी जोड़ी दे विचों दी लंघ जाना। बहुत सूखम रूप च संगत हुंदी सी, कदे कदे जोड़ मेलियां ते संगत वध हुंदी। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸੋਭਾ ਵਧੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ। ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸदैवी ਹਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸदैवी ਹਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਸदैवी ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ, ਬਸੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਝੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤਿ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਚੁੱਤ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਆ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵ ਨਿਧ ਸਿਧ ਰਿਧ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਵ ਨਿਧ ਸਿਧ ਰਿਧ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ। ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਤ ਖਰਚਿਤ ਬਿਲਛਿਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਰਾਮ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਰਚਦਿਆਂ ਬਿਲਛਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਟੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਧਦੋ ਜਾਈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਧਦੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਪੁੰਛਦਿਆਂ, ਖਰਚਦਿਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਬਿਲਛਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਿਆਂ, ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸਵਾਈ, ਸਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਵਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਸਵਾ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਵਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਇਆ ਗੱਫਾ। ਸਵਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਿਕਦਾਰ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ 'ਚ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਵਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਈ ਦਾਤ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਈ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਖੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਸਗਲੇ ਉਠ ਨਾਟੇ,
ਦੁਖ ਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਘਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਘਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਬਿਨਸੀ ਭੂਖ ਸਬਾਈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਜ ਕਨੇਰਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਬਿਨਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੁਆਮੀ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ RAM। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਸਚਰਜ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਸਚਰਜ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ RAM। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਨਸ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਸ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਨਸ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸੋਨ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਦਾ ਕਰੇ ਜੈਕਾਰਾ RAM। ਭਗਤ ਸੋਹਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸੋਭਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਤ੍ਰਿਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਾੜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਤੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਗਤ ਜਨ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਇੱਥੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਜੈਕਾਰਾ RAM, ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ RAM ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨਦੀ ਉਪਜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਬਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਉਦਮ ਕੀਆ ਤਾਲ ਕੀਰਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਿਆ ਗਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਵਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਾਲ ਨੂੰ ਲਾਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਣੀਏ। 68 ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਕਿਰਿਆ, ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਰਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ ਐਸਾ ਹੈ ਭਾਈ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪੁੰਨ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹਾਵੇ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ, ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਕਿਰਿਆ ਆਚਰਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪੁੰਨ, ਨਿਰਮਲ ਆਚਰਣ ਦਾ ਪੁੰਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ 'ਚ ਚੁੱਭਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ।
ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਆਧਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ, ਉਸਤਤ ਕੌਣ ਕਰੀ ਜੈ ਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਦੀਜੈ ਰਾਮ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਰਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਰਸ ਨੂੰ ਪੀਵੀਏ। ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਦੀਜੈ ਰਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਰਸ, ਮਹਾਨ ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਰਸ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਰਸ ਹੋਛੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਹੋਛੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਰਸਾ ਸਭ ਹੋਛੇ ਰੇ, ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ। ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਐਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਰਸ ਦੇਵੋ। ਨਾਮ ਦੀਜੈ ਦਾਨ ਕੀਜੈ, ਬਿਸਰ ਨਾਈ ਇਕ ਖਿਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੀਜੈ, ਨਾਮ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਦਾਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੀਜੈ ਦਾਨ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਖਿਨੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਿਰ ਰਸਨਾ, ਸਦਾ ਗਾਈਏ ਅਨ ਦਿਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਸਦਾ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਈਏ। ਔਰ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਨਾਮ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਨ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ, ਪੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਜੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇਮ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਕਰ ਖਰੇ, ਗਾਈ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ। ਏਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗ ਸੂਈ 'ਚ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਖੇੜੇ 'ਚ ਖਿੜ ਕੇ ਗਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਵਧਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋ ਦਿਸ਼ਨ, ਜਲ ਆਨੰਦ ਚੱਖ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੋ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਧਰ
ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਦੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਰਜਨ ਕਰਨੀ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਅਰਜ ਕੀਤੀ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਅਰਜਨ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਰਜਨ ਕੀਰਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਹੀ ਕੇ। ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਉਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਜਲੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ। ਨਿਕਟੋਏ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸੀ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਸਾਥ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਪਰ ਭਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ, ਤੋ ਆਪ ਭਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈ ਤਿਰਲੋਕ ਪਤ ਅੰਕ ਪਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਰਲੋਕੀ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਬਿਸੁੱਧ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੋਭਤ ਬਦਨ ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਮੁਖ ਮੰਡਲ। ਬਾਕ ਸੁਦਾ ਬੋਲੇ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਔਰ ਸੁਖ ਕੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਜਗਤ ਭਗਤ ਮਗ ਸ਼ੁਭ ਬਿਸਤਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਰਸਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਸਰ ਕੋ ਰਚਿਓ ਪਰਮ ਉਪਕਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਥਿਰੇ ਸਦੀਵਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਸदैवी ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਥਿਰ ਰਹੇਗੀ। ਗਾਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਨੀਵਾ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਅੰਦਰ ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿਰਜੋ। हे ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ, ਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਰਚੋ। ਸਿਰਜੋ ਜਿਸ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸੁੰਦਰ। ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ੀਬ ਬਿਲੰਦ। ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੁੰਦਰ ਜੇਵਰ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਚਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੋਭੇ ਬੋ ਜਿਸ ਪੂਰਨ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਏਦਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਚੌਂ ਦਰ ਸਿਰ ਜਾਵੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖੁਦ ਹਰੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ। ਨਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਜਾਗਰ। ਹਰੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ, ਜੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ, 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ, 4 ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰੁਚਿਰ ਬੰਗਲਾ ਉਰਦ ਕਰਾਵੋ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਉੱਚਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੰਬਦ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਸੀਤ ਰਚਾਵੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਤੀਰ ਪੋਰ ਬਨਵਾਵੋ, ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਪਕਰੇ ਬਾਹੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਬਿਉਂਤ ਬਤਾਵਤ ਸਭ ਜਗ ਨਾਉ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਦੱਸਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਪੌੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਉੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਐ। ਇਉ ਮੇਰੋ ਮੰਦਰ ਬਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਜਿਸ ਕੀ ਸਮਤਾ ਕਰੇ ਨ ਕੋਏ, ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨ ਜੈਸੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਵਰਗਾ, ਪਤਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਨੇ ਨਿਤ ਐਸੋ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਣ ਕਾਰਣ ਮੋਖ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੋ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਨਿਰਦੋਖ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਜਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਰ ਸ਼ਰਦਾ ਧਰ ਉਰ ਪਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਗਾਏ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਪਰਮ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਹਿ ਕੋ ਮਿਲੇ ਆਏ ਨੈ ਸੰਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਸੰਸੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਸੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੰਦ ਵਿਦਵੰਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਬਿਉਂਤ ਬਤਾਏ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਸੁਰਗਦੁਆਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਉਂ ਪੁਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਇਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸਦੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਧਿਕ ਬਿਰਧਾਏ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਥੇ ਵਧੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਸਤਾਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਕ ਪਰਨ ਤੇ ਨਰ ਨ ਉਬਾਰੋ, ਔਰ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ। ਫਿਰ ਜੁੱਧ ਤੁਰਕਨ ਸੋ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਮਲੇਛਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਪੰਜ ਤਨ ਜੋਤ ਸੰਚਰੀਏ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਂ ਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਹਾਲੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਰਚੋ ਵਿਸਾਲਾ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਖਿਅਕ ਸਰ ਕੋ ਹੋਏ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਰਤ ਮੇਰੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਮੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਬਿਰਤੋ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਕਨੇਰੀ, ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀ, ਸ਼ੁਭ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਪੁਨ ਮਮ ਤਨ ਮੈਂ ਲੀਤਾ ਪਾਵੋ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਹਿਤ ਤਨ ਧਾਰੋ ਸੁਭ ਨਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਹਿਤ ਲਈ ਤਨ ਧਾਰਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਾਵੋ। ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨ ਮਿਲ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਨ ਸੁਰਗਨ ਅਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਠਾਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਬੰਦਨ ਕੀਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਸਤ ਦੇਵਾਂ ਨੇ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀਵਾਨ ਦੇਵ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਦੇਵ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਦੀਵਾਨ ਦੇਵ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਿਤ ਪੀਨਸ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਤੀ ਪਨ ਪਨ ਗੇ ਸੁਰਪੁਰ ਕੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਵਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਤ ਪਰਸ ਪਰ ਜਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਔਰ ਪਰਸ ਪਰ ਜਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਕਾਰ ਕਰਤ ਸਰ ਕੇਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀਰ ਹੀਰ ਮਤ ਬਿਸਮ ਬਡੇਰੀ, ਉਹ ਸਭ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਧਰ ਐ ਲਾਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਕੌਣ ਕੀਨ ਸੰਵਾਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ? ਨਏ ਅਨੂਠੇ ਬੇਸ ਵਿਸਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਅਨੂਠਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਤ ਤੇ ਆਏ ਕਹਾਂ ਇਹੋ ਚਾਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਤ ਗਏ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ। ਇਨਕੋ ਭੇਤ ਨ ਕਿਨੋ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਸਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥ ਤਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਥਰੇ ਬਿਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ 68 ਤੀਰਥ ਹੈ ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਥੜਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਕਹਿਤ ਕਰਾਵਤ ਸਰ ਕੋ ਕਾਜੇ, ਔਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿੱਖ ਅਰ ਲਗੇ ਮਜੂਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੋਥਿਰੇ ਹਜੂਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਆਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਅਨਿਕ ਆਏ ਇੱਕ ਜਾਏ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਹੇ ਜਿਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕੀ ਸ਼ੁਭਤ, ਚੌਂਦਿਸ਼ ਬਨੇ ਸੁਪਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰ ਪੌੜੀਆਂ, ਪੌੜਸਾਲ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਭਨਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖਦਾਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਦੇ। ਸਿੱਖੋ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕੈ,
ਸੰਮਤ ਬ੍ਰਿਧ ਤਿਆਦ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹੀਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਹਿਤ ਰਚਿਓ ਨਿਜ ਸਦਨ ਕੋ ਜਿਸ ਕੀ ਥਿਰ ਬੁਨਿਆਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਹਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤਾਈਂ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਥਿਰ ਰਹੇ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਕੈ ਸਿੱਖ ਆਦਿਕ ਗੁਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਭਗਤੂ ਬੈਲੋ ਤਰੇ ਹੁਲਾਸ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁੰਦਰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਜਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਨੀਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ। ਸਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਜੈ ਸਮਤਾ ਲਏ ਨਾ ਪੁਰੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪੁਰੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੀ, ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੁਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸਿੱਖਨ ਉਤਸਾਹ ਬਡੇਰਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਜਾਗਿਆ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਏ ਕਨੇਰਾ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਮਨੇ ਗੁਰੂ ਤਾਲ ਕੇ ਮਾਈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਏ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੰਗ ਮੈਂ ਜਾਈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੀਗਰਨ ਬੁਲਾਵਨ ਠਾਨਾ। ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਦ ਲਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਅੰਦਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਬੇਕ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਐ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ ਏ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਏ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ ਐ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।